So here insert की मूंगा the table खबर करी वा we discuss table च आए that table सिंगा कार की और the table से मकसद दे नो उस राजू मूंगा the table command तो मूंगा already यदि बारे की उसको खबर तशरीह करने में चकलम तासु sorted data तराशे दी ज़ेना नो पदे sorted data के अगर ऐसे ख्वालम च पदे बांधे समहासिबाओ कमा नो अगर सुमना आसान कमांडो च ज़बदे ज़ेना table तरालमा और दा टेबल पे में ओके को नगुरे दागे से प्रॉपर्टीज माते राकल उसगुरे अगले जियो नंबर कोलिशम लकज़ात और कम च std डेटा और दा बस एंटर कमा द std डेटा ना बात च कम दे कचर तज़ात और कम च sum सम और ज़ात और कम च std डेटा न चकला दा एंटर कमा नगुरे माते समेशन सुमरा पासा आंसर राकल कचर तासु शीट नंबर 2 तराशे अवगोरे पे शीट नंबर 2 के ज़रूर कम चे SUM and STD डेटा नो गुज़र टैब वो हम उदा में एंटर को नो अगर दमाल दा टोटल ऑटोमेटिकली रात राकदा सोने इजी खबर दा मुसरा नो मतलब दारी चकलम ताउस शर्त महासिबा के वे नो प महासिबा के दा टेबल कमांड डेर मुहिम रोल अदा कई और सिवाय द टेबल ना दा महासिबा मुंग दा डेर पासाना सर निशुकोले और कलम चितास ओगोरे पाइक से चेंज रावले कना नो ऑटोमेटिकली इस्तासो बदे टोटल की बहुत चेंज राजी तगीरात पराजी नो दे दवजी नमुंगा ज़ियाद कर पदे इंसर्ट रिबन के दा टेबल कमांड इस्तेमालो बिया याद साथे दे डिज़ाइन खपल सब प्रॉपर्टीज़ दी लेका उगोरे रिसाइज टेबल से मतलब दे लेका दे जे कि ओकस दे जे ना एज वागस्त और अगर एज वर्क से फॉर एग्जांपल 90 दा से फॉर एग्जांपल 80 दा से उगोरे से फॉर एग्जांपल 60 दा से फॉर एग्जांपल 49 नगुरे दा एज मादी जे कि वागस्त होकता से उगुरे नुदिस कई ये दा एज वसरहम जमकई नो एज सुकमाश सर जमकई ना नो ज़बराशम दे जे ना डिज़ाइन ता और पे डिज़ाइन के रिसाइज टेबल तबराशमा रिसाइज टेबल मतलब दादे च दा टेबल लज़ख पल यो साइज व तवरकोमा नो अगर रिसाइज टेबल दा से दे च बे ज़बदे जे नगुरे दा टोल दा से इंतखाब बकमा और दा बदे से नौके कम्बास नोगोरे जमात दी सराडो सुकार शता देना अमे ते ओवेस्तल लुमाते सही आंसर रात राको नो दे दवजी नमुंगा दा रिसाइज टेबल इस्तेमालो के ओकसवी च बई मात देना पिवट टेबल हम जोड़ का जवाड़म च पिवट टेबल जोड़ कमा नो समराइज विद पिवट टेबल तराशा और दागे ना पस उगुरा std डेटा खुद बखुद अगस्ते दा और दाव के कदी सेना उगुरा दी जे कि नेम त टिक मार्क आन का सैलरी त टिक मार्क आन का न सोना पासाना तरीके से ताला दागे पे टेबल हम तैयार शो न कोई ओकसवी च बई माल दे टेबल च कम दे दे रात पे टेबल हम जोड़ का तासु बचर तराशे तासु बस समराइज विद पे टेबल तराशे और चकलम तासु समराइज विद पे टेबल तराशे न दे लारे न कवले शे तासु यो पे टेबल डेर ख तरीके से डिजाइन कोवे के तासु ब्यारा शे उगुरे पदे की ओबल कमांड चाहिए तो रिमूव डुप्लीकेट्स होते वीदिशी व्हाट डू यू मीन बाय रिमूव डुप्लीकेट्स अगर रिमूव डुप्लीकेट्स मतलब दादे जो पदे के दा सुम रिकॉर्ड मा सर तकरार शिवी दी आगा बिल्कुल ख़त्म का लेकिन तासुल यो सिंपल मिसाल दर कमा ज़बदा डेटा दी सर वालम दा से या बदे सर दा एजम दा से वालम जो सिर्फ तासुते पतो लगी उसगुरे कुचर त मा सर दा यो रिकॉर्ड दे और दा रिकॉर्ड च कम दे दा ज समराइज को मा नो कदा ज कॉपी कमा और बिया दीजे के पेस्ट कम दा से अगरे बिया दीजे के पेस्ट कमा if I paste ओगरे दा रिकॉर्ड मादा से पेस्ट को नो तासो करे दा अहमद रिकॉर्ड च कम दा बिल्कुल योशान दे ओगरे मा सर बिल्कुल योशान दे नदी त डुप्लीकेट रिकॉर्ड वतवी उस जतेम च दास कारो का दा कम रिकॉर्ड च मा सर तकरार शवी दे नो दा खत्म का नो ज़बराशम दी जना रिमूव डुप्लीकेट्स ता उस मातवी तकरार कम जे के तासर राजी ज़गवाड़म ची दागे नेम दागे सैलरी दागे एड्रेस दागे एज योशान भी नो आग रिकॉर्ड डिलीट का उस कतवे सिर्फ तकरार दिमाग सर से फॉर एग्जांपल पनेम के राशि और नूर राता सिर्फ चिन्ह में योशानी कदा नूर योशानी कनवी खुदा तरीकमु सरा गलत दा कोशिश ता सो के दाग नेम दाग सैलरी दाग एड्रेस और दाग एज योशानी दाग ता असल की मुंगा डुप्लीकेट होते भी निशो नो दाग रिकॉर्ड डुप्लीकेट चकम दे दामा ता खत्म कनो करे अनसेलेक्ट सरागा टूल अनसेलेक्ट शी और सेलेक्ट आल सर दा टूल चिकुना बखपल बांधे ऑन शी और कता सो माय हेडर रो सर नाखले नुगर ब्याता सरदाई पसे कॉलम एक कॉलम बीदर के बाय चता सुदा माय डेटा हैज हेडर्स दाति उबासा
او دا غي نه پس چې څومره ډیټا د نو هغه تکرار چي نو ختم کنه وګوره اوکې کدي سه نه and then click on OK button وګوره احمد ما سره 300 تکرار شي نو هغه مال یو ځل راکو وګوره دینه مخ کې تاسو را داسیو احمد یو داو بل داو بل داو او چې کله ما په دا کمانډ اپلای کو نو ګوره احمد ماته یو ځل راکو او اوس چې کم دا تکرار ما دي زنه د دې لارې نه د دې تور طریقو نه ختم کړی دا یو آسان لار ده یو آسان میتھډ دی چې موږ دې زنه اپلای کول شو وی کین یوز دیم نو دې لارې نه موږ ډېر په اسانه سره دا کمانډ اپلای کو نو دې د وجنه موږ دا وی یوز ریموو ډوپلیکیټس واپس غواړم چې رینج ته کنورټ کما کنورټ ټو رینج وګوره دې زنه کلیک کا او دا یس کدي سه نه نو واپس ما تخپل عادي حالت کې راته هغه ډیټا راکړه نو ګوره اوس دا ټیبل کمانډ چې کوم دی دا د ټیبل کمانډ وته مطلب دا دی چې نو ټیبل کمانډ په دې باندې نه اپلای کیږي دا سو آپشنز دی به تاسو ډیټا کې د ګیټ ایکسټرنل ډیټا سره بوای نو مطلب دا دی چې دا موږ سره د ټیبل یو سو پراپرټیز وي چې هغه د هغې لپاره د ټیبل لپاره ډېر زیات مهم دي اوس که سه فار ایگزامپل زه په دا فارمیټ چې کوم دی دا هم زه نه غواړم نو زه به هوم ته راشم دې ځای نه او دلته به وګورئ زه د کلیر باندې کلیک کوم او کلیر فارمیټس ته به راشم نو زما ډیټا ماته اوریجنل حالت کې پاتې شوه اوس که یو کس ماته وایي چې ایکول ټو سم او دې ځای نه ایس ټي ډي ډیټا زه ورکوم نو که دا زه انټر کما نو ماته وایي چې سوري دا نوم زه نه پیژنم اټ از رانګ نیم دا نوم چې کوم دی دا زه نه پیژنم د وجې نه زه دې ځای کې محاسبه نشم کولی ولې اوس نشي کولی ځکه چې ما سره ټیبل کمانډ لاړه ختم شو تر څو پورې چې تاسو سره ټیبل کمانډ موجود دی تر هغې پورې تاسو دې ځای کې محاسبه کولی شئ تر څو پورې چې تاسو سره ټیبل کمانډ نشته تر هغې پورې تاسو دا نوم چې کوم دی دا په فارمولا کې نشئ استعمالولی یو کین ناٹ یوز دیم نو ګوره دا د هغې یو اسانه طریقه ده چې آی دا مونږ کیلکولیشن کې څنګه استعمال کړو نو د هغې دپاره مونږ دا طریقه او دا میتھډ اخلو بیا راشئ وګوره انزرټ پسې یو بل الریډي دا خو ډسکس کړي مې تاسو چې مونږ یو عکس راغستی شو وی کین ټیک اینی فوټو چې کله هم تاسو یو فوټو رالیتی نو بس انسرټ یې کې وګوره ایم ایس ورډ کې موږ ته د فوټ ایکسل کې موږ ته د فوټو ضرورت نشته دی باید چې تاسو زیات کر کوشش وکړئ په فارمولاز فنکشن او په دې هر څه باندې ځکه ته خو سی وي دې ځای کې نه جوړې تاسو فوټو ایډیټنګ خو دې کې نه کې باید چې ته په څه باندې فوکس وکړې ته په لیجر باندې وکړې په ټرایل بیلنس باندې وکړې په انکم سټیټمنټ باندې وکړې په پروژه باندې وکړې چې پای کې محاسبه او دا هر څه څنګه طریقې سره کېږي وګوره دغسې مونږ یو کلیپ آرټ ټایپ هم راوستی شو نو وګوره یو کلیپ آرټ دې ځنه ایډ کا وګوره څونه سمپل په دې ځای کې زه یو کلیپ آرټ راوستی شم ستا چایس دی وګوره دا یو کلیپ آرټ دی ما سره خو په ایکسل کې د دې ضرورت څه دی تاسو به چې دی ورکړي ولې دي یاد ساتئ په دې دا کمانډس چې کوم دي د اسانتیاوي دپاره ان پروسس اټومیشن ورته وایي ان پروسس اټومیشن په دې پروګرامونو کې څه داسې کمانډ دي چې هغه بالکل یو شان دي مطلب یې دا دی که چېرې تا وي یو رزلټ جوړ کړي اوس ما سره په دې خپل کمپیوټر کې شته دی وي که په دې کې چېرته مونوګرام ته راولې یا یو فوټو راولې نو خامخا ته به یې د دې لارې نه راولې نو ځکه دا کلیپ آرټ او دا هر څه تاسو له درکړي دي اوس که ته یو پروژه چاله جوړې بر د هغه د سکول مونوګرام راولې یا سه فار ایگزامپل د کالج یا دغسې مونوګرام ټایپ راولې نو د هغې دپاره موږ موسټلی دا طریقې استعمالو هم همیشه د انسرټ د کلیپ آرټ یا د پکچر ته به راځو داسې وګورئ اینی شیپ ته تاسو راتلی شئ وګورئ یو شیپ قدرې تاسو راغستی شئ داسې ډېر او هغه شیپ کې تاسو یو عکس یا یو فوټو ټایپ راولئ لکه څنګه چې تاسو مایکروسافټ ورډ کې ویلو که نه چې شیپ فیل ته به راشئ او په دې کې تاسو سره دا پکچر چې کوم دی بس دا راواله او انسرټ کړئ ځای نه نو ګوره هغه فوټو څونه ښه طریقې سره موږ انسرټ کړو دا د هغې یو اسانه طریقه دی یو اسان میتھډ دی بیا راشئ دې ځای کې واپس وګورئ انسرټ ته واپس راشئ دقسې سمارټ آرټ تاسو ویلو چې دا د ډیکوریشن دپاره استعمالیږي دا د ایډورټایزمنټ دپاره استعمالیږي نو موږ زیات کر ویلو که نه چې بھئی تاسو کله دا واغستل نو تاسو به ډیکوریشن او دا هر څه اپلای کوو دې ځای کې به تاسو ډي بی آی ډي آی ټي وغیره وغیره دا هر څه مو لیکل او بیا به تاسو دا اپلای کړل او ګوره یاد ساتئ زمونږ په مایکروسافټ ایکسل کې په انزرټ ریبن کې صرف دا دوه کمانډ یو شان دي نو ټول سیم د مایکروسافټ ورډ کمانډز دي کا هایپرلینک تا کا ټیکسټ باکس دی کا سیګنیچر دی کا آبجیکټ دا کا سیمبل دی ایچ اینڈ ایوریثینګ ډیر تاسو مایکروسافټ ورډ کې دې ځای کې تشریح کړي که تاسو انزرټ ته وګورئ که نه نو د دې دریو کمانډزو نه پس چې کوم دی دې کې چې څونه کمانډز دي دا ټول ډیر تاسو سره د مایکروسافټ ورډ دی وګورئ که نه دیر از نتھنګ ټو ډو اوس راځم زه اصل کې ډېر د کالمز ته د چارټ ته راځم نو ګورئ تاسو ته ما ویلي مو چې د ټول نه ښه چارټ چې کوم دی هغه د کوم ځای چارټ دی جسټ موږ سره پیوټ ټیبل دی we can use them as a pivot table
زبراشم دا ټیبل به دې ځای نه ختم کم وګوره ډیزاین ته براشم کنورټ ټو رینج به کما یس نو وګوره اوس د دې زر چارت ډیر په اسانه سره جوړول شم وګوره چارت په څنګه جوړوم یاد ساتئ تاسو ته ما پرونو مې وي چې د چارت لپاره تاسو سره ټو فیلډز امپورټنت دي نیم اینڈ سیلری یا اور نیم یا فی وغیرہ وغیرہ اصل چې تاسو سره ایڈریس انتخاب کې نو چې کلم تاسو ایڈریس انتخاب کې نو تاسو نشه کوي لکه زه دا ټول انتخابو مکنه او زه انسرټ تر اعظم دې نه چارت تا نو یاد ساتئ چې کلم تاسو چارت اله هغه تاسو له ګډ وډ درکې کوشش وکړئ چې کلم تاسو چارت اخلي نو باید چې تاسو یو دو فیلډ صرف واخلئ یو هاف ټو ټیک ټو فیلډز تر څو پورې چې تاسو سره فیلډ موجودي وګوره دې نه فیلډز را واخلا and then do what you have there نو مطلب مې دا دی چې تاسو د چارت لپاره at a time صرف دو فیلډز واخلئ او هغه دو فیلډز چې کوم دی د هغې د لارې نه تاسو یو چارت او یو څه جوړ کېدل ته بس دا د یو ایزي میتھډ دی نو ګورئ که زه انسرټ ته راشم نو په انسرټ کې وګورئ موږ سره مختلف کالمز دي لاین دی پای چارت دی بار چارت دی ایریا سکیټر نه ادر چارټس دي یاد ساتئ زیات تر چې تاسو چارت استعمالیږي نو هغه موږ سره کالم چارت دی دغسې وګورئ کالم چارت دغسې لاین چارت دی پای چارت دی او بار چارت دی موږ سره دا څلور چارت ټایپس چې کوم دی دا زیات کر زموږ آفس کې استعمالیږي شي دا نور چې کوم دی لکه دا ایریا چارت دی نو ایریا انجینیرز چې کوم دی په دې باندې سی کېږي سکیټر ګوره سکیټر چارت چې کوم دی د لپاره الکټریکل انجینیرز دي وغیرہ وغیرہ نو مطلب دا دی چې یوازې دا مایکروسافټ ایکسل چې کوم دی دا د ستاسو لپاره جوړ نه دی بلکې دا د مختلف 17 انجینیرز یو ځای شوي دي او ستاسو دا مایکروسافټ ایکسل یې ډیزاین کړی دی که تاسو فنکشنز ته لاړ شئ که نه نو چې کوم کسان میتھمیټیشنز دي نو د میتھمیټکس لپاره پکې ځان له فنکشنز دي کوم کسان چې حسایه وي سټیټسټک نو د هغې لپاره پکې ځان له فنکشنز دي کوم کسان چې ډیټابیس وي د هغې لپاره پکې ځان له فنکشنز دي کوم کسان چې فاینانشل اکاونټس وي د هغې لپاره پکې ځان له فنکشنز دي چې کوم لوک اپ اینڈ ریفرنسز کسان دي دقسې د هر یو څیز دپاره موږ مختلف ټایپ ډیټا کلیکټ کوو دپاره د کیلکولیشن او د محاسبې دپاره د ماحول داسې لږ دغه نه شو سو راځم دې ځای نه وګورئ د کالم چارت ته نو ګورئ زه به دا ټول انتخاب کړم داسې را به شم کالم ته او په کالم کې چې اینی چارت تاسو اخلئ بس هغه دې ځای نه واخلئ وګورئ څومره سمپل نو ګورئ دلته کې دا چارت موږ ډېر په اسانه سره اخیستی شو وګورئ دیس از د چارت وګورئ تاسو بیا د هغه چارت پراپرټیز هم ویلو کړه چین چارت ټایپ یا دې ځای نه کې یا انسرټ ته راشئ دې ځای نه پای چارت ته راشئ یا لاین چارت ته راشئ وغیرہ وغیرہ پرون دا موږ ټول تشریح کړي دي وګورئ تاسو که تاسو ډیزاین ته راشئ که نه نو چین چارت ټایپ دلته راشئ د هغې نه پای چارت اخلئ نو تاسو پای چارت واخلئ ګوره څومره سمپل که دا ټایپ چارت اخلئ اوکې که دې ځای نه هماغه چارت ته به اټومیټیکلي تاسو ته کنورټ کړي که تاسو چین چارت ټایپ ته راغلی ستاسو دا ټایپ کالم چارت وخت دا دې ځای نه اپلای کړه که چېرې تاسو چین چارت ټایپ ته راغلی اینی چارت چې کوم دی کالم بار چارت وغیرہ وغیرہ نو تاسو وګورئ دې ځای نه څونه ښه طریقې سره دا چارت اخیستی شي او دا اوکې کېدل ته بیا تاسو ته ما امید چې کوم چارت ستاسو خوښ وي نو سیو ایز ا ټمپلیټ یې ځان سره سیو کړه وګورئ پرون موږ دا کسټم چارت ځان سره سیو کړو او د هغې د لارې نه هغه چارت که چېرته ما سره بار بار په کار راځي نو زه کولی شم چې هغه زه کیلکولیشن او په هغې باندې سم طریقې سره محاسبه وکړم یا هغه چارت سټایل پې زه اپلای کړم نو زه به اول کسټم چارت سټور کړم او چې کله زما دا چارت خوښني د چین چارت ټایپ ته به راشم او هلته موږ په څه باندې کلیک کوو په ټمپلیټس باندې نو چې کله تاسو په ټمپلیټس باندې کلیک کې نو ګورئ په ټمپلیټس کې تاسو سره مختلف قسمه چارټس وو دا به دې ځای نه اوکې کړو ما په چارت په تاسو ته اټومیټیکلي اپلای شو بیا تاسو ته ما وویل چې سویچ رو اینډ کالم ته راشئ سویچ رو اینډ کالم مطلب دا و چې بھئی او دې ته کالم چارت ورته ویل کېږي زه غواړم چې رو چارت دې جوړ کړم نو زه به دې سویچ رو کالم ته به راشم او ګورئ واپس بیا ما رو ته کنورټ کړو مختلف سټایلز کې هم داسې اخیستی شي او هر یو کلر ته خپل خپل نوم داسې ورکړی دی واپس یې کالم ته کنورټ کې نو ګوره دې ته کالم چارت ورته ویل کېږي وګورئ سلیکټ ډیټا تاسو ته پرون ما خبره وکړه یو کس ماته وایي چې بھئی دې ځای نه سویچ رو کالمز دې ځای نه مې اپلای کولی شي سو دس از سویچ رو کالم ایټسټرا دس از سویچ رو کالم زه غواړم چې بھئی دا سجاد دې ځای نه زه لرې کړم نو وی ریموو کولی م شي وګورئ دا اپ ډاون هم دغه ځای نه بوتلی شي چې بھئی کوم سایډ ته اپ اینډ ډاون کړم نو په څونه ښه طریقې سره دې ځای کې موږ دا سویچنګ کولی شو داسې
بیا تاسو ته موږ چې وګورئ دې لپاره تاسو یو ټیبل هم ورکولی شئ any ټیبل لکه دا ټایپ ټیبل دې ځای نه جوړ کا وګورئ دلته کې دا ټایپ ټیبل جوړ کې ډېر تاسو وګورئ دا ټایپ ټیبل تاسو جوړ کې ډېر دې ځای نه نو مختلف قسمه ټیبلز چې هغه موږ 1 by 1 دې ځای نه اپلای کولی شو بیا وګورئ تاسو د چارت ټایپ ته راشئ اګین نو وګورئ دلته تاسو سایز اینڈ any سټرکچر تاسو ورکولی شئ او تاسو ته بیا لاست نمبر کمانډ ما دا اپلای کړ که چېرې غواړئ چې بھئی دا ډیټا دې ځای کې پاتې شي دا چارت تاسو یو بل شیټ دی اوسې لکه دا زما شیټ نمبر 4 دی دا زما شیټ نمبر 1 دا زما شیټ نمبر 2 and this شیټ نمبر 3 نو زه به راشم موو چارت باندې به کلیک کوم نو زه نیو شیټ ته به راشم هغې له تاسو یو نوم ورکولی شئ خو بس چارت نمبر 1 ټیک دی اوکې کا نو ګورئ زما دغه چارت دغه ډیټا دا چارت یې اټومیټیکلی د بل شیټ دی وړم and I can see here the chart واپس که زه ایز آبجیکټ هلته غواړم نو بیا به دې زه نه موو چارت ته راشم ایز آبجیکټ یې راته بیا راکړه په شیټ نمبر 4 کې نو ګورئ څومره په اسانه سره هغه چارت یې ماله دې ځای کې راته راکړه نو ډېر که تاسو د انسرټ نه دې لاینس نه چارت اپلای کوئ یا د هغې ډیزاین ته راشئ د چینج چارت ټایپ نه یو چارت اپلای کوئ نو دې موږ سره ډېر یو خبره ده یو میتډ یې دی بیا راشئ وګورئ ډېر دې ځای کې واپس یې موږ د هایپر لینک خبره کوو هایپر لینک تاسو ویلو که نه هایپر لینک دې لپاره استعمالوو چې بھئی موږ یو فایل سره لینک ایډ کړو نو موږ به وګورئ دې ځای نه هایپر لینک ته رالو داسې او مای کسټم سټایلز اینڈ دین کلیک آن اوکے بټن نو ګورئ څومره په اسانه توګه سره چې کله به تاسو په دې فایل باندې کلیک کړو او دا مې یس کړي ځای نه نو مخکې فایل ته به خود به خود بوتلی تاسو په دې کې مصیبت موږ سره دا دی چې دا دومره غټ لینک ما ته راکړي چې په دې شیټ کې ما ته دا نور سیلز هم پټ کړ نو زه به داسې کار وکړم زه غواړم چې یو سمال نیم ما ته راکړي نو زه به هایپر لینک ته راشم او دې ځای کې چې کله مای کسټم سټایل انتخابوم دې ځای کې به زه وکړم چې say فار ایگزامپل کسټم سټایلز داسې یو سمال نیم ورته ورکړه او که د پاسه پرې ودرېږي نو وګورئ هغه سکرین ټیپس ته راشي دې ځای نه او زه وکړم چې پلیز کلیک هیر وګورئ داسې please click here to open Microsoft Excel file over any name تاسو ورکولی شئ and then click on OK button and then click OK نو ګورئ که چېرې تاسو کسټم سټایل باندې ډبل کلیک کړو نو ګورئ څومره په اسانه تاسو دې فایل ته بوځي داسې دا یو ایزي میتھډ دی یو اسانه طریقې ده ایکسل کې دا لوی مصیبت دی چې کله تاسو say فار ایگزامپل ایکسل ته راشئ نه نو دا هایپر لینک تاسو ته एकदम کار پرېږدي چې کله تاسو په دې دا باندې say فار ایگزامپل دې هایپر لینک ته راشئ چې کله هم څوک دې اټومیټیکلی موږ سره کار پرېږدي ٹھیک ہے نا دې موږ سره کار پرېږدي هایپر لینک بیا موږ سره کار نه کوي نو که چېرې say فار ایگزامپل تاسو سره دا هایپر لینک کار نه کوي نو یاد ساتئ دا تاسو د فنکشن د لارې کولی شئ که چېرې say فار ایگزامپل تاسو سره د هایپر لینک کمانډ کار نه کوي نو ډېر دا تاسو د فنکشن د لارې هم کولی شئ زه تاسو طریقه راته وښیم ډېر د هغې طریقه سره موږ سره زه به راشم دې ځای نه وګورئ هایپر لینک او په هایپر لینک کې زه به سی ډبل ډاټ بیک سلیش زه به راشم دې ځای نه وینډوز ته او په وینډوز کې زه به ټولې کوم چې سیسټم 32 فولډر ته لاړ شئ او په سیسټم 32 فولډر کې کیلک ډاټ ایکزي ورته ورکړه کاما ډبل کویټس وګورئ فلحال دا لا برابر نه دی ډبل کویټس ورته اخره کې ورکړه او دې نه پس یو فرینډلي نیم ورته ولیکه کیلک او دا قوس ورپسې راغلی کړه نو مطلب مې دا دی که چېرې say فار ایگزامپل ستاسو د هایپر لینک کمانډ کار پرېږدي نو بیا تاسو وګورئ دا فنکشن ما په ویډیو کې پرېښود دا بیا تاسو وروسته لیکلی شئ د ویډیو نه انټر یې کړه مخکې د هایپر لینک کار به کوي چې کله یې یس کړي نو اټومیټیکلی تاسو له به همدا کیلکولیټر خود به خود درته درکړي داسې any program کولی شو وګورئ دې هایپر لینک بس اټومیټیکلی موږ سره کار پرېښود and then when you click on it and then yes اټومیټیکلی تاسو هغه فایل خود به خود درته خلاص کړي دا د هغې یو اسانه طریقه ده د هایپر لینک د اغوستو اوس ډېر موږ به د ایکسل شیټ کې په ایکسل شیټ کې به د یو ډیټا نه بل ډیټا ته څنګه ځو نو ګورئ لیټس سی وټ هیپنس هیر سو سارټډ ډیټا ته رالم زه په ایکسل کې د هایپر لینک د لارې نه یو ډیټا ته به څنګه ځم نو د هغې دپاره به زه بک مارک ته راځم اوس وګورئ که تاسو لکه شیټ 1 شیټ 2 ته ځئ لکه په دې ځای کې زه ورکوم چې شیټ نمبر 2 ما سره دا دی او زه دلته شیټ 3 ته راځم say فار ایگزامپل شیټ نمبر 3 وغیره وګورئ داسې نو دا زما شیټس دي شیټ نمبر 1 شیټ نمبر 2 and شیټ نمبر 3 اوس زه په شیټ نمبر 1 کې ولاړ یم او غواړم چې شیټ نمبر 3 کې ولاړ یم غواړم چې شیټ نمبر 1 ته لاړ شم زه به راشم هایپر لینک ته and then just go back bookmark
and then over sheet number 1 इंतखाब का और दाव के कदे से तासुरी दिली कना click here to sheet number 1 नो को जदा ओके कम ददा नो को चिकल हम पदे क्लिक को मा ऑटोमेटिकली मा sheet number 1 तक बहुत रावल उसका तासर sheet number 1 ना बल्कि तासर मुख्तलिफ किस्म डेटा भी बिया बस कवे तासु what to do with that the over masra sada data da over say for example और मासरा पदी sheet number 2 की डेटा दा जदी से किदा पेस्ट में कर देता आई पेस्ट इट उसको रे जवाब चली sheet number 2 डेटा तुम्हारा वाली या sheet number 1 तुम्हारा वाली तो दागी जो आसान तरीका था उसको शाबाश अटेंटिव शो अगर ऐसा बता पूरा डेटा इंतखाब कम दासी और दिल बयोनु मुतवक्कमा जैसे फॉर एग्जांपल my data 1 और दा वाज just press enter we have a sheet number 2 the barashama or they will welcome to say for example my data 2 and then press enter now that over a sheet number 1 my data 1 and sheet number 2 my data 2 और sheet number 3 के ज़वालम चीज़ से किरा गए links जोड़ कमा automatically मादी ज़े तरावली ज़बराशन hyperlink था in hyperlink ज़बराशन देश ना bookmark था और अगर my data 1 and my data 2 मिसरा मौजूद है which गलत तासु my data 1 okay कदी से ना जब तो लिखम to say for example sheet number 1 data etc तासु any name वर्क बोले sheet number 1 data and then click on OK button बेदा से sheet number 2 data जब राशन hyperlink था bookmark मानते पर click कमा my data 2 and then click OK और देने बज़ौर कम to say for example sheet number 2 data etc और दा बस लीज़े कि ओके कम दासी बास अगर सोना सिंपल उसको जब शीट नंबर 1 बांधे क्लिक को याद साथे ये नो वक्त पता सो डायरेक्ट पदी बांधे क्लिक हम नशे खोले जगह चे अल्तप ऑफिस बटन के एक्सेल ऑप्शंस तासो एडवांस के हुक्म से क्यों चे क्लिक टू फॉलो हाइपरलिंक मैं शॉर्ट के वीडियो करना चे भाई विदाउट कंट्रोल चे कम दे जब ऑफिस बटन तरालम दे जना वर्ड ऑप्शंस था तो कलम वर्ड ऑप्शंस तरालम नो पर एडवांस के बदा यूज कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो हाइपरलिंक नाम टेक मार्क आपको तो का से एक्सेल के दे खबर जरूरत निश्चित है नो कता सो पदे क्लिक के नो करे शीट नंबर 1 तमरा वली और कता सो पदे क्लिक करो आगा डेटा खुद बहुत ताले इंतखाब क्यों मगा डेटा तासरा वली नो हाइपरलिंक जमु द पार इंटरेस्टिंग होम दे इट इज रियली इंटरेस्टिंग आल्सो लमुंगा हाइपरलिंक दी द पार इस्तेमाल च भाई नो ओमा कता सो वीडियो करना च भाई बुकमार्क कर लो क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह ईमेल की कूल इशू मैं सोच के वीडियो करना च भाई चाहते ईमेल सेंड ali@yahoo.com पर मुंगा वतवर्क और दागे न पस सब्जेक्ट वतवर्क जैसे फॉर एग्जांपल मीटिंग with this topic etc नोगर दापम ओके कर दीजिए ना और चकलम दी बांधे क्लिक पर चकलम पे क्लिक कर दासे नोगर ऑटोमेटिकली माते बे आउटलुक क्लास को और दागे दलारी रमा अगर डेटा सेंड कर तो दी तो बचना ओकर दी दलारी मुंगा ईमेल हम पुलिश वी कैन डू ईमेल हियर तो दा को बकी गनस बट वी हैव टू डू आवर वर्क अखा बस सकी गिना सर न को जले सनम बस कम नो खुदरी गिना तो हां आओ बस वापस जिंदगी सो इंशाल्लाह से दर्स खत्म शुदा मुद्री का ये तो चलती है हमें ऊंचे उड़ाने के लिए साथ वक्त पर क्लास के हर्डल्स राजी करना कल हम योग तरी जमाना मजा क्लास तक कल यो मुश्किल कल बल मुश्किल ला मुश्किल ज्यादा मत कर सकते हैं ओके लेट्स सी हां क्वेश्चन में दबा दी ना हां ऊपर दा सिंपल दा juicy commands तो ऊपर गोरा शाबाश कम सर पढ़े तराश शाबाश वापस ऊपर टेक्स्ट बॉक्स दे जन रवाखला न टेक्स्ट बॉक्स ऊपर सोना आसान कमांड मुंका पक्की फ्री टेक्स्ट लिखी फ्री टेक्स्ट मतलब दादी एक्सेल के दाखल खजब दे दा टेक्स्ट डेट पासाना सर दियो उस नंबर जे तो नोबडी लिखी और बदे के तासु सुनो टाइप लिखे over it to say for example here is the total of all employees provided by say Zix Institute over sona pasana saramunga text also the